हर हर महादेव 10 अगस्त 2026 सोमवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वादशी दिन 8 घंटा 34 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। त्रयोदशी क्षय प्रभात 5 घंटा 23 मिनिट समय पर्यंत। नक्षत्र आद्रा नक्षत्र दिन 1 घंटा 34 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 27 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 16 मिनिट, चंद्रोदय 3 घंटा, चंद्रास्त 5 घंटा 14 मिनिट। 3 अगस्त 2026 आरंभ हेबाकु थिबा अश्लेषा नक्षत्र वर्षा संपूर्ण विवरणी। पारंपरिक ओडिया कृषि पाणीपाग एवं ज्योतिष गणना अनुसार यार संपूर्ण विवरणी एठारे दियागला। समय सीमा आरंभ 3 अगस्त 2026 पूर्वाह्न समय शेष 17 अगस्त 2026 पूर्वाह्न पर्यंत अवधि। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଯମଗଣ୍ଡ 10 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ୍ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍, କୁଡ଼ିକା କାଲ 2 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍, ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 3 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ୍ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ୍। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ୍ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍, ଅମୃତ କାଲ ଆଜି ନାହିଁ। ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 29 मिनिट्रु 5 घंटा 17 मिनिट। 10 अगस्त 2026 सोमवार राहु सकाल 7 घंटा 41 मिनिट्रु 9 घंटा 18 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सकाल 4 घंटा 43 मिनिट समय चंद्रमा मिथुन राशि छाड़ी कर्कट राशि रे संचार करिवे। मेष राशि 10 अगस्त 2026 रे चंद्रदेव कर्कट राशि रे गोचर करिवाकु जाउछन्ते। मेष राशि चंद्र चतुर्थ भाव में रहिबारु आपणक घर जमी जानवाहन मां स्वास्थ्य और मानसिक शांति सह जड़ित बड़ खबर मिल पारे। एही दिन आपणक पाई शुभ ना सतर्कतार भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। 10 अगस्त 2026 रे सकाल 4 घंटा 43 मिनिट पर चंद्रमा कर्कट राशि रे संचार करिवे। मेष राशि कर्कट राशि चतुर्थ भाव में पड़ुछि। चतुर्थ भाव घर माँ जमी घर जानवाहन सुख सुविधा और मानसिक शांतिर प्रतीक। तेणु यह गोचर यह सब क्षेत्र में प्रभाव पकाई पारे। कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र में मन लगाई काम करने को चेष्टा करंतु। घरोई दायित्व और काम मध्य संतुलन रखिले भल फल मिलिबो। घर काम करुथिबा लोकंग पाई दिनटी अनुकूल होई पारे। आर्थिक स्थिति घर जमी किंबा जानवाहन संबंधी कौनसी आर्थिक योजना आगकू बढ़ी पारे। घरर सुख सुविधा पाई खर्च होई पारे। बड़ निवेश करने पूर्व कागजपत्र भल भाव जांच करंतु। प्रेम परिवार परिवार सह समय बिताइले मन खुशी रहिबो। मां ठारू भल समर्थन मिली पारे। जीवन साथी सह घर और परिवार संबंध भविष्य योजना करि पारंती। तेबे भावना रे आसी कौनसी कठोर कथा कहंतु नाही। घर और संपत्ति घर किनिबा घर मरामती करिबा किंबा जमी संबंधी काम आगकू बढ़ाइबार चिंता थिले मध्य भावरे योजना करंतु। जानवाहन किनिबार इच्छा मध्य जागृत होई पारे। स्वास्थ्य मानसिक चाप अधिक चिंतार दूरे रुहंतु। निद्रा और विश्राम पर ध्यान दियंतु। घरे शांत परिवेश रखिले मन मध्य हालुका रहिबो। प्रतिकार सोमवार दिन शिवलिंग रे जल और क्षीर अर्पण करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करंतु। संभव हेले मां को आशीर्वाद नियंतु। वृष राशि 10 अगस्त 2026 रे चंद्रदेव कर्कट राशि रे गोचर करुछंती। आपणक राशि चंद्र तृतीय भाव में रहिबारु साहस पराक्रम जोगाजोग और नुआ प्रयास रे बड़ संकेत मिली पारे। अटकी थिबा काम आगकू बढ़िबो कि धन लाभर नुआ रास्ता खुलिबो कि जानिबा पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। 10 अगस्त 2026 रे सकाल 4 घंटा 43 मिनिट पर चंद्रमा कर्कट राशि रे संचार करिवे। वृष राशि कर्कट तृतीय भाव में पड़ुछि। तृतीय भाव साहस पराक्रम भाई भौणी जोगाजोग छोट यात्रा और निज प्रयासर प्रतीक। कार्यक्षेत्र काम क्षेत्र में नुआ उत्साह आसिबो। निज दक्षता और जोगाजोग द्वारा
ନୂଆ ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କାମରୁ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଭାବନାରେ ଅତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ପରିବାର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମନର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ଓ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିପାରେ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା କାମରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିବାରୁ ଧନ, ପରିବାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସଞ୍ଚୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି? ପରିବାରରୁ ଆସିବ କି ଖୁସି ଖବର? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ, ପରିବାର, ବାଣୀ, ସଞ୍ଚୟ ଓ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦିଗରୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ବଢ଼ାଇବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ, ତେବେ ରାଗରେ କଠୋର କଥା କହିବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ମାନସିକ ଖୁସି ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ। ମାନସିକ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ନିଜର ସ୍ୱରାଶି କର୍କଟରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବାରୁ ମନ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପରିବାର ଓ ଜୀବନର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମିଳିପାରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମନ, ଭାବନା, ଶରୀର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଭାବ। ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରାଶିରେ ଥିବାରୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଓ ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନୂଆ କାମ କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦୁହିଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘର ଓ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଅବିବାହିତମାନେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଭାବନାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଧୁର ହେବ। ମନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ମାନସିକ ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଓ
ଭାବନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ମନର ଚିନ୍ତା ଓ ଗୁପ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଏହି ଦିନ ହଠାତ୍ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ନା ମିଳିବ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ଭଲ ଖବର। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଭାବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦୂରଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ, ଏକାନ୍ତ, ନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ କାମରୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନିଜ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଚାନକ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା, ଘର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ବଜେଟ୍ କରି ଚାଲିବା ଭଲ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଅନଲାଇନ୍ କିଣାକିଣିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର ଠାରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରେ ରହିବାର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ଦୂରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା, ଦୂରଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ ଓ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ରାତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିବ କି ନୂଆ ଆୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ କି? ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କେତେ ମଜବୁତ କରିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମିତ୍ରତା, ନେଟୱାର୍କ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ମିତ୍ର କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆୟ ଓ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା ରହିଛି। ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ନିବେଶ କରୁଥିବା ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଖବର ଆସିବ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ମିତ୍ର ଓ ପରିଚିତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ତଥାପି ଅଧିକ କାମ ଓ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଥକାନ ହୋଇପାରେ। ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି? ଚାକିରିରେ ମିଳିବ କି ନୂଆ ସୁଯୋଗ? ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସକାଳ 4:43 ପରେ
ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ତୁଳା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଦଶମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସିପାରେ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନାରେ ଆସି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାର, କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ ସମୟ କମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବାରର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସମୟ ଆସିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଥକାନ ହୋଇପାରେ। ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଦୂରଯାତ୍ରା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଟକିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ କି? ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଆସିବ କି ଭଲ ଖବର? ଆଜିର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ପ୍ରଭାବ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ବିଛା ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଗୁରୁ, ପିତା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କାମରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା, ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା କଲେ ଥକାନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ, ଗୁପ୍ତ ମାମଲା, ଋଣ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ ସତର୍କତା। ଏହି ଦିନର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ଧନୁରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଋଣ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଗବେଷଣା ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କାମରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ। ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଗୁପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଋଣ, ଧାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଝୁମ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ। ପ୍ରେମ, ପରିବାରରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିଷୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ହେଲେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ଭଲ।
ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଖବର ମିଳିପାରେ। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନ କରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ଥକାନ କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାରେ ବାଧା ହୋଇପାରେ। ନିଜକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିୟମିତ ବିଶ୍ରାମ, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତିକାର। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ, ପ୍ରେମ, ଜୀବନସାଥୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାରେ ନୂଆ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ କି? ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଳିବ କି ନୂଆ ସୁଯୋଗ? ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମକର ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ପ୍ରେମ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟରେ ପାର୍ଟନର୍ସ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଭାଗିତାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ଗ୍ରାହକ ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂଆ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିରୁ ଆୟର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତେବେ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭାବନାତ୍ମକ ନିକଟତା ବଢ଼ିପାରେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଭାବୁକ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସହଭାଗିତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଥିଲେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଥକାନ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ଓଁ ସୋମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀ ଓ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ କି? ଚାକିରିରେ ମିଳିବ କି ନୂଆ ସଫଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରି, ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସରେ ଛୋଟ ମତଭେଦକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଋଣ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ନେବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ ସମୟ କମ୍ ମିଳିବ। ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଜୟ ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବିବାଦ ଥିଲେ ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନ୍ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ କାମ କରି ନିଜକୁ ଥକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର। ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 10 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ କି? ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବ କି ଖୁସି ଖବର? ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ।
10 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ସକାଳ 4:43 ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ମୀନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ମନର ଇଚ୍ଛା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର କାମର ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଧନଲାଭ ପାଇଁ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ସୃଜନଶୀଳ କାମ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଲାଭ ମିଳିପାରେ, ତେବେ ଭାବନାରେ ଆସି ଝୁମ୍ପ ପୁନର୍ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧୁର ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ନୂଆ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଭଲ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାଇ ମନୋଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଭଲ ରହିବ। ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଭାବେ ହାଲୁକା ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଭାବୁକତାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ନିଦ୍ରା ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ସମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠା କିମ୍ବା ଫଳ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।